character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see the portion. Lovely teachers and promisers. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Very good evening to all the 11th standard students. லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பார்ட்டெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். அதனுடைய டெஃபினேஷன்ஸ் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் எல்லாம் பற்றி பார்த்துருந்தோம். இப்போ அதனுடைய கண்டினியூஷன் ஆஃப் த டேர்ம்ஸை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கிற நேரத்தில் சேஃபாக இருங்க. எக்ஸாம்ஸுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பப்ளிக் எக்ஸாம் ரைட் பண்ண போகிறீங்கன்றதுனால எல்லாருமே ப்ராப்பராக அதுக்கேற்ற மாதிரி வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு சாப்டர்ஸ் என்னென்ன முடிக்கிறாங்க, என்னென்ன லெசன்ஸ் முடிக்கிறாங்க, இனி ஆல் சப்ஜெக்ட் எதாவது பாட்டு இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்களோ அது வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தரவாக ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. ஏன்னா பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ஓரியன்டாக நீங்கள் இப்போத்துலேருந்து தரவு பண்ணும்போது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நல்ல மார்க்கை நீங்கள் ரீச் பண்ணிவிட்டு அடுத்த லெவல் கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் சி த நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் 1.2ல் நம்ம லாஸ்ட்டு 6 சம் வரையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா 5th சம்க்கு அப்புறம் 6th சம் பார்க்க போகிறோம். வாட் அபவுட் இன் ஏ 6th கொஸ்டின்? இன் ஏ 6th கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரூவ் தட் த ரிலேஷன் friendship is not equivalence relation on the set of all people in Chennai. அதாவது that is will be considered prove that the relation friendship என்ற இதை வந்து it is not an equivalence relation on the set of all people in Chennai. அப்போ S is equivalence to A relation A. அப்போ that is a person can be a friend to himself or herself. அப்போ so it is a reflexive. அதே symmetric is satisfy also say satisfy. ஆனால் does not satisfy about the transitive. ஏன்னா in terms of A relation B, B relation C does not satisfy about the A relation C. அப்போ A is another, that is will be considered the term. It is not transitive, it is not equivalence relation சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? புரியுதா? நெக்ஸ்ட் 7th கொஸ்டின் பாருங்க. On the set of all natural numbers, let R be the relation defined by A relation B if A plus B less than or equal to 6. Write down the relation by listing all the pairs. Check whether it is a reflexive, symmetric, transitive and equivalence. அதை find out பண்ண சொல்ல போகிறோம். அப்போ the set of all natural numbers A relation B if A plus B less than or equal to 6, then will be find out the terms 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 and 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 4 and 3, 1, 3, 2, 3, 3 and 3, 4, 1, 4, 2, 5, 1. It is a relation of the terms in a set of ordered pairs. What about will be considered 5, 1 belongs to R. 5, 1 என்றது Rல இருக்கு. ஆனால் 5, 5 is not belongs to R. அப்போ does not belongs to R போது is என்ன சொல்லலாம்? Not a reflexive property. அதே போல் it is a symmetrical A relation B equivalent to B relation A. இப்போ பாருங்க A relation B 1, 2 எடுத்தா 2, 1 that is will be satisfied. And also 1, 4 எடுக்கிறேன் 4, 1 வருது. ஓகேவா? It is a condition will be satisfied. அப்போ it is a symmetric property satisfied. And next one பாருங்க 4, 2, 2, 3 எடுக்கிறேன். அப்போ 4, 3 எடுக்கும்போது it is not belongs to R. அப்போ it is not transitive. அப்போ it is not an equivalence relation சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் satisfy பண்ணாலும் it is a not an equivalence relation. ஓகேவா? And see the next one, 8th sum. What about in the 8th question? It is a very important 2 mark type question. ஓகேவா? என்ன 8th question பாருங்க. Let A equal to
A comma B comma C, what is the equivalence relation of say smallest cardinality on A? What is the equivalence relation of largest cardinality of on A? Smallest cardinality னு சொல்லணும் and largest cardinality யும் find out பண்ணி சொல்லணும். அப்ப smallest cardinality சொல்லணும் போறோம் பாத்தீனாக்கா given the relations of find out பண்ணும்போது A comma A B comma B C comma C is the smallest cardinality of A. To make it, if it is equivalence relations n of r equal to 3, and whatever it will be considered, it is the largest இதுலயும் find out பண்ணி சொல்லணும் A comma A comma B A comma C, அதே போல B comma C B comma B C comma B comma C, and next one பார்த்தீங்கன்னா C comma A C comma B C comma C. This find out the resultant. அப்போ therefore number of terms சொல்லும்போது 9 வருது. அப்போ therefore n of r is equal to 9 is the largest cardinality of r to make it equivalence. ஓகேவா, புரியுதா? And see the next one problems for in ninth question. In the set z of integersல கேட்குறாங்க. இப்போ integersல கொடுத்துட்டு define m relation n if m minus n is divisible by 7. Prove that r is an equivalence relation. R is an equivalence relation சொல்லியிருக்காங்க. m relation n if m minus n is divisible by 7 சொன்னனால then will be m minus m equal to 0. But therefore 0 is divisible by 7, it is a reflexive. And also m minus n is divisible by 7 போது n relation m also n minus m, it is a minus வெளியில எடுத்தாக்கா minus m minus n is also divisible by 7. Also therefore there is a set of all integers ன்றதுனால then the condition will be satisfied. அப்ப it is a symmetric சொல்லிக்கலாம். And what about in your relations will be considered about the in terms of transitive. அப்ப m relation n எடுக்கும்போது m minus n divided by 7, that is k by 7. ஓகே, இந்த நோட்டேஷனை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இனி கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சு ரைட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, k by 7 ரைட் பண்ணியிருக்கோம். n ரிலேஷன் ஆரில் எடுக்கும்போது n minus r is divisible by 7, that is n minus r divided by 7, that is l by 7. அப்போ what about it will be, that is m minus r, எனக்கு m ரிலேஷன் ஆரில் கிடைக்கும். m relation r, m relation r is equal to m minus r, it is divisible by 7. அப்போ k by 7 plus n, that is equal minus n minus l by 7, that is we simplify, we get the term. நெகட்டிவ் உள்ள அப்ளை பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ k by 7 plus l by 7, 1 by 7 வெளியே எடுத்தாக்கா k plus l. அப்போ therefore it is also a divisible by 7, it is considered the transitive. அப்போ therefore என்ன சொல்லலாம் பாருங்க, m relation n if m minus n is divisible by 7, therefore r is an equivalence relation சொல்லிக்கலாம். புரியுதா? This is over for the exercise 1.2. okay, remaining இப்போ next one part of the terms பார்க்க போகிறோம். okay, ஓகே, நம்ம பார்த்த டாபிக் சரியும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டரில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செட்ஸை பற்றியும் பார்த்தோம் அண்ட் ஆல்சோ ரிலேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை பற்றி பார்த்துட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படித்தது தான். இந்த ரிலேஷன்ஸ் அண்டு கார்டினாலிட்டி ஆஃப் செட்ஸு அண்டு கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் இது எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி எப்படி ஃபங்க்ஷன்ஸ் தென் வில் பி ஃபைண்ட் அவுட் த ரிசல்ட் ஆஃப் த டேர்ம்ஸாக கிடைக்க போகுதுன்றது தான் இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, இனி ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய டெஃபினேஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். இனி டெஃபினேஷன்ஸ் கிவன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எப்படி டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். இட் இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினேஷன். ஏன்னா 2 மார்க்கில் கேட்குறாங்கனாக்கா தென் வில் பி ரைட் ஆன் த டெஃபினேஷன். ஓகே, let A and B be two sets, a relation f or from A to B. F is a function from A to B. A subset A of Cartesian product B is called a function from A to B. It is satisfying the following two conditions. For all A comma belongs to capital A, there is an element B belongs to capital B such that A comma B belongs to F. அதே போல் if A comma B belongs to F வந்துச்சுன்னா and A comma C belongs to F வந்துச்சுன்னா then find the values of B equal to C ன்றது எனக்கு find out the resultant of the terms கிடைக்கும். It is called about the function. It is a very important definition. Define function கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டெஃபினேஷனில் ஸ்டார்டிங் இதிலேருந்து லெட் ஏலேருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருக்கணும். ஓகேவா, அண்ட் ஆல்சோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்ததா டொமைன் என்னன்னு தெரியும் அண்ட் கோடொமைன்னா என்ன. டொமைன் இஸ் கால்ட் அபவுட் த ஃபர்ஸ்ட் செட், A is called about the domain and B is called about என்னன்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கோடொமைன். ஓகே, அப்போ வாட் அபவுட் த இமேஜ்
இமேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ப்ரீ இமேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, எஃப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார ஏவோட வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ இன்புட்டாக கிடச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் அபவுட் என்னன்னு சொல்லலாம், இமேஜ்னு சொல்லலாம். அதே ப்ரீ இமேஜ்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ இமேஜ் கோடொமைன்லேருந்து இமேஜை பார்க்கும்போது டொமைனுக்கு பார்க்கும்போது இட் இஸ் கால்ட் அபவுட் ப்ரீ இமேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இதுதான் தென் வில் பி ஃபைண்ட் அவுட் த ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, இட் இஸ் கால்ட் அபவுட் த ரியல் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இந்த இஸ் ஆர்டரில் தான் உங்களுக்கு சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓரியன்டாக கிவன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே போல் நெக்ஸ்ட் ஒன் டாப்பிக்கில் என்னென்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸை என்ன ஆர்டரில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டேபுலர் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வேஸ் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேட்டிங் த ஃபங்க்ஷன்ஸ், டேபுலர் ரெப்ரசன்டேட்டிங் எ ஃபங்க்ஷன். செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன். ஃபஸ்ட்டு டேபுலர் ரெப்ரசன்டேஷன்னா நான் x1 x2 x3 வேல்யூஸை கொடுக்க y1 y2 y3 அண்ட் ஸோ ஆன் டெஃபினைட் இந்த ஆர்டரில் எனக்கு வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அபவுட் த டேபுலர் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன் எ டயக்ராம் ஓரியன்டாக தென் வில் பி xy/z பிளேன், அதாவது xy பிளேனில் அப்ளை பண்ணி சொல்கிறது. இட் இஸ் கால்ட் அபவுட் த டயக்ராமேட்டிக் ஓரியன்டாக சொல்கிறது கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம். ஓகேவா, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தென் வில் பி ஃபைண்ட் அவுட் த டேர்ம். இப்போ இங்கே ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேஷனோட கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஆர்குமெண்ட்டுன்னு ஒரு இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி ஆர்குமெண்ட் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேஷனோட சொல்லியிருக்காங்க. த ஃபங்க்ஷன் f of x is equal to 2x and f of x is equal to x square respectively. Usually the variable x is treated as independent variable and y as a dependent variable. அப்போ the variable x is called என்னன்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா argument. x is called about the argument and f of x is called the value. f of x என்றது என்னன்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ. ஓகேவா, இது ரெண்டு டைப் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் சொன்னோம். இப்போ மூணாவது ரெப்ரசன்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அனாலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன். அனாலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இனிய கியூபிக் ஆர்டரில் வருது. அதே போல் லாகரிதமிக் அண்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஓரியன்டாக தென் வில் பி ஃபைண்ட் அவுட் த ரிசல்ட். ரூட் ஆஃப் த டேர்ம்ஸில் சொல்கிறது, ஸ்கொயர் ரூட்டில் அண்டு ஏரியா ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி சொல்கிறது அண்டு ஃப்ராக்ஷனில் யூஸ் பண்ணி சொல்கிறது. இது எல்லாமே அனாலிட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணி சொல்கிறது. இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளம் செக்ஷன்ஸில் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். இதில் நெக்ஸ்ட் ஒன் டாப்பிக்கில் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட். வெர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட்டு நீங்கள் 10th இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்றதை செக் பண்ணுறதுக்கு யூ வில் பி செக் அபவுட் த வெர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட். வெர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட்னா கொடுத்துக்கிற கிராஃப் என்னென்னு பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கலாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணும்போது இன்டர்செக்டிங் அட் த ஒன்லி ஒன் பாயிண்டில் இன்டர்செக்ட் ஆச்சுனாக்கா இட் இஸ் கால்ட் அபவுட் த வெர்டிக்கல் லைன் டெஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட், therefore it is a function சொல்லிக்கலாம். அதுவே மோர் தென் ஒன் பாயிண்ட்ஸில் இன்டர்செக்ட் ஆச்சுனாக்கா தட் இஸ் வில் பி நாட் ஏ ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா, அதுதான் இந்த இடத்துல கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க. டயக்ராமேட்டிக் ஓரியன்டாகவும் காமிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா, அதே போல் சம் எலமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸில் சொல்லும்போது ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான். அதே சேம் டைப்பில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். 10th கொடுத்த அதே சேம் மாடல். இப்போ எக்ஸ் சச் தட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஏ டொமைன் அண்ட் ஆல்சோ கோடொமைனில் எடுத்திருக்காங்க. நான் எம்டி சப்ட் இருந்துச்சுனாக்கா தென் வில் பி ஃபைண்ட் அவுட் த f of x is equal to x for all x belongs to capital X. It is called about the identity function. அதாவது டொமைனில் வந்து ஒரு டிஸ்டிங்க் எலமெண்ட், ஓகேவா, அந்த எலமெண்ட்டுக்கு டிஸ்டிங்க் இமேஜ் கிடைச்சதுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அபவுட் த என்ன சொல்லலாம் இமேஜ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஆல்சோ சேமாக வந்துடுச்சுனாக்கா தட் இஸ் கால்ட் அபவுட் த ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இட் இஸ் டினோட்டட் பை ஐஎக்ஸ் இல்லைனா ஐன்ற நோடேஷனில் கொடுக்கலாம். வாட் இஸ் மீன் ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்? டொமைனில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸும் ஒரே நம்பர்ஸில் போய் மேப்பிங் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் அபவுட் த கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா, இட் இஸ் கிளியர் அபவுட் செகண்ட் ஒன் டைப் சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா, அதுக்கு சம் வெர்டிக்கல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டெஃபினிஷனில் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் பார்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஜீரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க. வாட் இஸ் மீன் ஃபார் ஜீரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்? ஜீரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆல்சோ சேம். அதே போல் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா த ஃபங்க்ஷன் R f is a function from R tends to R defined by f of x is equal to mod x. இந்த mod xல வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பாசிட்டிவ்லேயும் வரும் நெகட்டிவ்லேயும் வரும் அண்ட் ஆல்சோ ஜீரோக்கு வரும். இந்த ஜீரோக்கு வரது தான் விட்டுட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் வச்சு தென் வில் பி ஃபைண்ட் அவுட் த
ரிசல்டண்டாக சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் ஏ கன்சிடர் த கிராஃப் ஆஃப் த கண்டிஷன். ஓகேவா? இட் இஸ் ஏ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். சப்போஸ் உனக்கு 1 மார்க்கில் கேட்குறாங்கனாக்கா இதெல்லாம் பேசிக்கான டாப்பிக்கில் வச்சு கேட்பாங்க. ஓகே, சிக்னம் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் சேல் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன். இது எல்லாத்தையுமே பேசிக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல லேட்டஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இந்த இடத்துல நோட்டேஷன்ஸில் திஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டினோட்டட் பை திஸ் ஆர்டர் நோட்டேஷன்ஸில் சொல்லுவாங்க. ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் ஆர் தட் இஸ் த சேல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இங்கே ஃபிகர் 1.26 உனக்கு கிவனில் கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படி அந்த டினோட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அனதர் ஆல்சோ கால்ட் அபவுட் த ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன்ஸில் சொல்லியிருக்கிறது. ஓகேவா? 4th 5th and 6th பார்ட். ஓகேவா? இந்த நம்பர்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 1.26 இந்த ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேல் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இந்த ஆர்டரில் தென் வில் பி ஏதாவது 1 மார்க்கில் கேட்குறாங்கன்னா தென் வில் பி ஃபைண்ட் அவுட் த டேர்ம்ஸ். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் நம்ம 10th பார்த்துருக்கோம். 1 ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்த்துருக்கோம், ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்த்துருக்கோம், அதே போல் இன்டூ பார்த்துருக்கோம், அதே போல் என்னது கான்ஸ்டன்ட் பார்த்துருக்கோம், ஐடென்டிட்டி பார்த்துருக்கோம், மெனி டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் பார்த்துருக்கோம். அது எல்லாமே இப்போ பேசிக்கான கான்செப்டில் நம்ம இங்கே டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? எக்ஸ் இட் இஸ் கன்சிடர் அபவுட் த 1 ஃபங்க்ஷன். எப்படி 1 ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம்? அதாவது தட் இஸ் வில் பி கன்சிடர் 1 எலமெண்ட் கோஸ் டு, அதாவது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 1 ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் இந்த ஆர்டரில் ஒவ்வொரு 3 கண்டிஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எது எனக்கு 1 ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்லலாம். Through the functions classified into various types according to the need, we are going to concentrate on 2 basic types. ரெண்டு basic types மட்டும் தான் ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறோம். 1 function and on to function. இப்போ let us look at the 2 simple functions are given in the figure 1.27 1.28. இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபிகரை பார்க்க போகிறோம். இதில் இந்த first functions 2 elements of the domain B and C are mapped into the same element of Y. இந்த பியும் சியும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் எலமெண்ட் ஆஃப் த டேர்ம்ஸில் எனக்கு ஒயில் மேப்பிங் ஆகிருக்கு. அதே போல் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா whereas it is not in the case in the figure 1.28 பாருங்கள் it is ஒரு இதெல்லாம் மேப்பிங் ஆகிருக்கு. It is a functions like the second one are examples of 1-to-1 function. அப்போ செகண்ட் ஒன் தான் என்னன்னு சொல்ல முடியும்? It is called about 1-to-1 function சொல்ல முடியும். Let us look at the 2 functions given in a figure 1.28 and 1.29. இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸே எடுத்துக்கிறாங்க கிராஃபியில். அப்போ இதில் எடுக்கும்போது what about will be considered z பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கோடொமைன் ஹேஸ் நோ ப்ரீமேஜ். இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோடொமைனுக்கு எந்த ஒரு ப்ரீமேஜுமே இல்லை. அப்படி இல்லைனாக்கா இதை என்னன்னு சொல்ல முடியாது, ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் சொல்ல முடியாது. அதே இதில் பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 1 எலமெண்ட்ஸ் கூட மேப்பிங் ஆகிருக்கு. அப்போ therefore it is called about என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள், டொமைனில் எந்த எலமெண்ட்டும் எம்டியாக இல்லை, எல்லாத்துக்குமே ப்ரீ இமேஜ்னு வந்து போச்சு. அப்போ it is called about என்னன்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன். அப்போ therefore 1 ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் கொண்டான எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் புரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இதை பற்றி பேஸ் பண்ணி டெஃபினேஷன் கேட்டாங்கனாக்கா will be definition about 1-to-1 and on-to function. Okay, a function f is a function from A tends to B is said to be 1-to-1 if x comma y belongs to A, x is not equal to y, f of x not equal to f of y, or equivalently f of x is equal to f of y equal to, it is implies about x equal to y andhuchna that is a function about A tends to B is said to be on to. If for each B belongs to capital B and there exists at least one element A belongs to capital A such that f of A equal to B, that is the range of f is B in சொல்லிக்கலாம். Range of f is B. It is clear about this is the definition of the term. And இதே சேம் ஒன்னுக்கு அனதர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. அண்டு ஆன் டூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சப்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. இது 1 மார்க்கில் கேட்கக்கூடியது. ஆல்ரெடி நீங்கள் 10th பார்த்துருக்கீங்க. ஒன்னுடைய அனதர் நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்ஜெக்டிவ் அண்ட் ஆன் டூவோடைய அனதர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். அண்டு போத் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் அபவுட் பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம். ஓகேவா? புரியுதா? இட் இஸ் கன்சிடர் த கிவன் ஆஃப் த ஆர்டர். ஓகே,
check whether the 1.14 ல பாத்தீனாக்கா check whether the following functions are one to one and on to னு கேட்டிருக்காங்க. அப்ப ரெண்டு இது கேட்டதுனா it is a very important 2 mark type question. If f is a function from n tends to n defined by f of n is equal to n plus 2. This is first one part. And what about when your first one product proof பண்ணலாம். If f of n is equal to f of m, அப்ப n plus 2 equal to m plus 2. அப்ப then we'll get the term m is equal to n. அப்ப those the function f is a 1 to 1 சொல்லிக்கலாம். As 1 has no pre-image. 1 க்கு வந்து என்ன கிடையாது பாத்தீனா pre-image கிடையாது. அப்ப this is function is not on 2. Okay, this function is not on 2. Okay, and second one pathinaaka the set of all natural number union of -1 and 0 tends to natural number. அப்ப defined by f of n is equal to n plus 2. Okay, அப்ப அந்த ஆர்டர்ல எடுக்கும்போது அப்ப first domain of the terms it is a function சொல்லிக்கலாம், 1 to 1 function சொல்லிக்கலாம். And also if m is in the codomain there, then m minus 2 is in the domain of m minus 2 is equivalent to f of m minus 2 equal to m minus 2 plus 2. Therefore minus 2 plus 2 cancel plus m. But therefore those m is has a pre-image and hence this function is on 2. It is clear about the term. புரியுதா? இந்த ரெண்டு மாடல்ல இருக்கிறது then will be find out the term 2 marks ல கேட்கக்கூடிய question. ஓகேவா? And see next one. இதுதான் டயக்ராமேட்டிக் ஓரியண்டாகவே உங்களுக்கு இங்கே போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. அந்த டயக்ராம்ஸையும் வில் பி சீன் அபவுட். ஓகே, நீ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா டொமைனில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 1 இருக்கும். ஆனால் ஆன் 2ல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 எலமெண்ட்ஸ் எனக்கு மேப்பிங் இல்லாமலே போயிடும். அதுதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இட் இஸ் இன் நாட் ஏ ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் ஒன்லி ஃபார் 1 ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம். அதே செகண்ட் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் 1 ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஏன்னா எவ்ரி கோடமையில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டுக்குமே என்ன பாருங்கள் ப்ரீ இமேஜ் இருக்குது. அப்போ இட் இஸ் கால்ட் அபவுட் த on to function. ஓகேவா? and next one sums பார்த்தீங்கன்னா example 1.15 check the following function are for one to oneness and on to ness. இப்போ இந்த functions அதே போல சேம் கண்டிஷனில் ஒன் டு ஒன்னஸ் and on to ness செக் பண்ண போகிறோம். ஓகே, f is a function from natural number to natural number defined by f of n is equal to n square. அதே போல f is a function from real number to real number defined by f of n is equal to n square. அப்போ f of m is equal to f of n, m square is equal to n square, m is equal to n. Since m comma n belongs to the set of all natural number, those f is a 1 to 1 but non-perfect square elements in the codomain do not have pre-images and hence not on 2. Okay, not on 2. But therefore previous one are same as also conditions. And also second one part of the terms paranga two different element in the codomain, sorry, two different element in the domain have same image and hence f is not on 2, sorry, not 1 to 1. Clearly the range of f is a proper subset of for those if it is not on to function. இரண்டுமே எனக்கு not satisfy the conditions of the term. Okay va? And see the another one example sums for example 1.16. example 1.16 ல என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. It is also same very important 2 mark type question. Check whether the following oneness and oneness. எப்படி find out பண்ணலாம்? relation is consider about the term. function எப்படி define பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க? relation or real number to real number கொடுத்திருக்காங்க. it is defined by f of x is equal to 1 by x. அப்ப this is not all functions because f of x is not defined for x equal to 0. ஏன்னா x equal to 0 நான் real number to real number போது x real numberல இருந்து ஒரு நம்பர் 0 ன்னு எடுக்கிறேன், 1 by 0 nothing but infinity. அப்ப it is not defined. And also this function is 1 to 1 and it is a 1 to 1 functions satisfy except 0 வந்துச்சுனா it is a 1 to 1 functions satisfy பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. you will be verify the result but not to on to functions because 0 has no pre-image. 0 apply பண்ணும்போது அதுக்கு pre-image கிடையாது. it is not on to function. ஓகேவா? clearly this consider the given 2 mark type question. okay, and next see the example sums for example 1.17. if f is a function from r minus 1 comma 1 tends to r is defined by f of x is equal to x by x square minus 1. Verify whether f is a 1 to 1 or not. It is a 3 mark type question. Okay, very important 3 mark like கேட்கக்கூடிய question.
we start with the assumption f of x is equal to f of y. அப்போ then x is equal to f of x in terms of apply பண்ணுறோம், then y apply பண்ண equations, then we on simplify we get the term equation of the term y minus x into xy plus 1 equal to 0. What about in terms of y equal to x or x equal to y? இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா xy is equal to minus 1. அப்போ so if we select the two numbers x and y so that the numbers will be product எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா minus 1 வரணும். அப்போ then the numbers will be considered in terms of whatever will be f of x is equal to f of y ன்னு வரணும்னாக்கா then will be whatever you will be using the numbers 2 comma minus 1 by 2, 7 comma minus 1 by 7, minus 2 comma 1 by 2 are some among the infinitely many possible pairs. இந்த மாதிரி நான் many possible pairs எடுத்துகிட்டு வந்து then will be applying the condition. அப்போ those conditions apply பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வேல்யூஸில் வருது பாருங்கள். It is consider about the f of 2 equal to f of minus 1 by 2 is equals to 2 by 3. f of 2 apply பண்ணுங்க, 2 apply பண்ண 2 in terms of 2 square is equals to 4 minus 1 3. அப்போ therefore 2 by 3 வரும். அதே minus 1 by 2 apply பண்ணுங்க, then will be find out the term that is on simplify we get the term that is 2 by 3. அப்போ that is f of x is equal to f of y does not imply x equal to y. அப்போ x க்கு எடுக்கிற வேல்யூ y க்கு எடுக்கிற வேல்யூ எனக்கு சேமாக இல்லை. அப்போ சேமாக இருந்தால் மட்டும்தான் it is a 1 to 1 சொல்ல முடியும். அப்போ சேமாக இல்லைனாக்கா it is not 1 to 1 function. ஓகேவா? clear about புரியுதா? are you understood? இந்த மாடலில் இருக்கிற எல்லா சம்ஸையும் என்ன பண்ண போகிறீங்கனாக்கா யூ வில் பி கம்ப்ளீட் இன் ஏ ஹோம்ஒர்க் நோட், கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிங்க. எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் மறுபடியும் ரீகால் பண்ணி ரைட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க. ஓகே, ரிமைனிங் இருக்கிற பாட்டை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ டு ஆல். லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.